जबकि मैं बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल पता किया 5000 रुपया सी मंगते, तो इत्थे मेरा 250 रुपये फीस लगी है, तो 285 रुपये के मेरे बाकी ट्रीटमेंट के लिए जो यूज़ होनी सी चीज़ां नीडल्स वगैरह वो यूज़ होंगे। तो अज किसी का कोई दुनिया च नहीं रहा, फिर वो संभाल इलाज के पुनर्वास के लिए तरसन लग गया, उन्होंने मौका नहीं मिला। उस दे लई प्रभ आसरा संस्था पिछले लगभग 19 सालों तो यतनशील है। परमात्मा की किरपा तो आप सब समाजदार की सज्जना के सहयोग के नाल क्योंकि इस इलाके में बहुत बड़ी राहत जी मिलनी है। जी दवाई MRP 400-500 रुपये तक है, मैं 20-30-40 रुपये तक भी देखी है जेनरिक का, मतलब इनका रेट भी बड़ा जोड़ा खरीद रेट से दे रहे हैं। तो 20 रुपये जी फीस हैगी इन्हों की जी पर्ची कट्टी जाती है, तो टैसट भी जोड़े नॉर्मल है। इलाके के लोगों को बहुत लाभ होएगा। जेकर हैल्थ की गल करिए तो पंजाब सरकार वालों हैल्थ नूं लेके काफ़ी घोषणावां कीतियां जा रही हैं, जिथे कि उन्हां वालों मुहल्ला क्लीनिक खोले जा रहे हैं अते हस्पतालों नूं अपग्रेड करने की गल आखी जा रही है। तो कुछ संस्थावां भी अजिहियां ने जो कि अपने हस्पतालों के विच भी सुधार करने च लगियां हुई हैं। मैं कैमरामैन नूं कहांगा कि एक बार पहला तस्वीरां जरूर दिखाण। ये तस्वीरां कुराली के चनालों के नाल लगदे प्रभ आसरा संस्था दियां, जिथे कि अज 2 नवीं मशीनों का उद्घाटन भी किया गया है। बेसहारा छोटे छोटे बच्चों वालों ये उद्घाटन किया गया। गलबात करते हैं प्रभ आसरा संस्था के मुखी भाई शमशेर सिंह पड़ियाला के नाल, ते अज जो इत्थे ब्लड डोनेशन कैंप लग्या होया उन्हां बाबत भी जानकारी हासिल करते हाँ। देखो, प्रभ आसरा जिवें मिशन हैगा कि जान है तो जहान है, सेहत है तो संसार है, इस मिशन नूं मतलब लैके प्रभ आसरा शुरू होया है ताकि साडे देश का नागरिक जिहड़ा बहुत सारे हालातों करके कल डिप्रैशन चले गया, कोई किसी होर ट्रस्ट करके, इंजस्टिस करके, टॉर्चर करके या किसी ने अपने ने वीरान थावां ते छड्ड दिता, तो अज किसी का कोई दुनिया च नहीं रहा, फिर वो संभाल इलाज के पुनर्वास के लिए तरसन लग गया, उन्होंने मौका नहीं मिला। उस दे लई प्रभ आसरा संस्था पिछले लगभग 19 सालों तो यतनशील है। परमात्मा की किरपा तो आप सब समाजदार की सज्जना के सहयोग के नाल उत्थे लगभग साढ़े को 2000 तो उपर नागरिक दाखिल होए हैं इस मिशन के विच, ते 1350 के करीब नागरिक इंप्रूव होकर दोबारा फिर नॉर्मल जिंदगी जीने के कैपेबल बने। गिणती हुण रोज़ दिन पर दिन वध रही है। इन्हों ठीक होने के लिए सब तो वड्डी जिहड़ी सेहत सहूलत हैगी है ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ कोशिश लोड़ींदा प्रबंध कोविड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ बहुत ज़्यादा इस चीज़ ਨੂੰ स्ट्रोंगली फील होया ਸਾਨੂੰ कि इन्हां दे लई कि इत्थे तुरंत जिहड़ी इन्हूं संभालिया जा सके, ठीक होने का मौका मिल सके। 24 घंटे डॉक्टर तो फिर डायग्नोस्टिक सेंटर, फिर डॉक्टरों के नाल मेडिसिन वाले, सैकैट्रिस्ट, फिर नाल दी नाल जिवें सानूं ऑपरेशन की लोड़ पैंदी सी, ऑर्थो वालियां दे ऑपरेशन सानूं कई बार साल इंतजार करनी पई, तो उहदे विच मतलब इत्थे फिर हुण ऑर्थो वाले, स्किन वाले सारियां फैसिलिटी कोशिश कर रहे हैं जिवें न्यूरो वाली वो शुरू कीतियां हैगियां, ते नाल डेंटिस्ट जिहड़े हैगे मतलब वो भी डेली जिहड़े 9 तो 5 सेवावां निभाउंदे हैं। तो आइज़ वाले पहला जिवें OT जिहड़ी हैगी आइज़ की हुण साडे कोल प्रॉब्लम आउंदी है, उस वेले डॉक्टर जिहड़े डायग्नोस करदे हैं, ट्रीटमेंट ते पा देंगे तो ऑपरेशन कर देंगे। इस तरीके नवीं OT जिहड़ियां ऑर्थो दियां, गैनी दियां तां मैडिसन दियां ये हुण दुबारा होर शुरू कीतियां जा रही हैगियां। संगत की लोड़ ते खास जिहड़े बेबस ते लाचार नागरिक हैं जिन्होंने मैं फिर रिपीट कर रहा मैं ठीक होने का मौका नहीं मिलता, ताकि उन्होंने तुरंत उन्होंने संभाल हो सके, ठीक होने का मौका मिल सके। तो दूजे है एमरजेंसी हालातों में नागरिक ने जाना बचाने के लिए इलाका निवासियों दी। तीजी है जो आर्थिक पक्षों कमजोर लोड़वंद नागरिक है उन्होंने जैनुअन रेट पर कह लो भी जिन्होंने चैरीटेबल आप कहते हैं रियल सेंस चैरीटेबल बेस पर वो एक जो लोड़ींदी सहूलत मिल सके। गल करिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल है एक मूली जे ऑपरेशन जी आप पथरी के ऑपरेशन की गल करिए 40-40 हज़ार रुपया जी है वो लगा देंगे ने चार्जिंग। तो अपना प्रभ आसरा दे विच जे अगर कोई आता है तो उसनों कितनी किरायत जी मिलेगी जी? ये प्रभ आसरा देखो कली चीज़ की कैलकुलेशन करके इस वे मैं दसनी बहुत मुश्किल हो जाएगी है ना। हर एक इंसान जिवें इत्थे आउंदा है जी मैं कैटेगरी की है भी डिवाइड की है भी पहली गल तो बेबस लाचार नागरिक है वो टोटली अनकंडीशनली सब कुछ फ्री। एमरजेंसी हालातों के कोई भी एमरजेंसी जान बचाने के लिए सब कुछ अनकंडीशनली है ना। तो तीजा है जोड़े कि नागरिक अपने दूजे है लोड़वंद नागरिक है उन्होंने लिए जिवें रजिस्ट्रेशन है इतने 20 रुपए की रजिस्ट्रेशन होंगी है वो सिस्टम च पै जाती हैगी। उन्होंने भावें
ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਰਥੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਫੀਸ ਬਾਹਰ ਹੋਣੀ ਹੋਏ 800 ਰੁਪਏ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ 20 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਸਟ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੇਲੋੜਾ ਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਬੇਸ ਤੇ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਜੋ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਟਲੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 7-8 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਲਫ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਬਣ ਸਕੇ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਨਆਰਆਈ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਇਆ ਕਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਸਮਾਜਦਰਦੀ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਮਾਜਦਰਦੀ ਸੱਜਣ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ। ਸਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਕਮਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤਾਜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਾਨ ਤੁਰੰਤ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 2006 ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ, ਇਸਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੀ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? मैं कहना चाहूँगा जी एक गाने की दो लाइनें याद आਉਂਦੀਆਂ कि जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਢੁਕਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੋਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਪੈਸੇ ਬਤਾਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰਦੇ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਅੱਜ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨਆਰਆਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਉਰੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਐਨਆਰਆਈ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਐਫਰਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਦੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਦੇ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਔਰ ਕੁਰਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਇਆ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ
ਔਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੂੰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ, ਹਸਪੀਟਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੀਏ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਫ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਦੁਨੀਆ ਤੌਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਦ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸ਼ਾਪ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਪ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਚਾਲੂ ਕਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ, ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਬਰਮਟਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਇਕੱਠੇ ਬੀਤਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਰਹੇ ਆ ਗਾਉਂ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਐਨਆਰਆਈ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਜਾਂ 32 ਸੈਕਟਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ 16 ਸੈਕਟਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਹੈ ਕੰਮ ਦਾ, ਤੇ 6 ਫੇਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਈਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ 10 ਮਰੀਜ਼ ਭੇਜ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ MRP 400-500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ 20, 30, 40 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਨਰਿਕ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲਵਾਰਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਜ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਾਸ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੋ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਪਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਇੱਕ ਦੋ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜੱਜੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਲੇ 5-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਸਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅੱਜ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ? सर, मेरा नाम आशिक हुसैन मलिक है सर। मैं OT टेक्नीशियन हूँ। मेरे पास ओवरऑल एक्सपीरियंस OT का 2 से 3 साल है सर। तो मुझे स्पेशली हायर किया गया था प्रभ आसरा हॉस्पिटल में ये मशीनें का इंस्टॉलेशन, पूरा मेंटेनेंस, प्रॉपर यूजेज के लिए। सर, जेड़े मशीनें हमारे OT में लगी हुई है A to Z, उसकी मेंटेनेंस, यूजेज प्रॉपर हम ही देखते हैं। ये इनका ऑटोमेटिक OT है कि सर फंक्शनिंग क्या है? इन्हों की मशीनों के फंक्शन एक एक करके मैं तो समझिए, ये हमारा CRM होता है सर जी। CRM मशीन, इसमें एक्सरे ट्यूब फिट होता है जी। जितने भी हमारी ऑर्थोपेडिक में सर्जरी होती है, जो हड्डी जोड़ों वाले सर्जरी होती है, उसमें इम्प्लांट बढ़ते हैं, जितने भी इम्प्लांट हमें तो इसी से गाइड हो जाते हैं।
जितने भी हम स्क्रू प्लेट्स सर्जरीज में यूज़ करते हैं तो वो कहाँ से कहाँ तक गए, वो हमें ये से गाइड हो जाते हैं। इसका एक वो वाला मॉनिटर होता है जिस पे हम पूरी डिडक्शन होती है ड्यूरिंग द सर्जरीज, कहाँ तक हम पहुँचे, कितना एक्सपोजर देना है, लेटरली जाना है, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ दिखा देता है हमें। और ये वाला सर हमारे मॉड्यूलर ओटी का पैनल होता है, इसमें सेंट्रल लाइन फिट हुई होती है। जितने भी गैसेज हमें चाहिए थी ओटी में, चाहे नाइट्रस ऑक्साइड चाहिए थी, एयर चाहिए थी, ऑक्सीजन चाहिए थी, वो पूरी अवेलेबल रखनी पड़ती है हमने। ये हमारा पैनल है जो ऑटोमेटिक ओटी में लगे हुए होते हैं। तो ये हमारे सर ये वाली है टॉर्निकी मशीन होती है जो ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में यूज़ होती है। ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में टॉर्निकी इसलिए यूज़ होती है, जो भी पार्ट हमें ऑपरेट करना होता है तो ऑपरेट करने से पहले हम टॉर्निकी टाई करते हैं ताकि जो ब्लड पूरी बॉडी का ब्लड है वो उस एरिया में ना चला जाए, और हमारा जो ब्लड फील्ड है वो बिल्कुल ब्लडलेस फील्ड आना चाहिए हमारी सर्जरी में। तो उसके लिए हमारी टॉर्निकी भी सर इंस्टॉल्ड है। ਜੋ ਸਰ ਆਪਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਬਲੱਡ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੋਲੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੀਕ ਭਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 5000 ਰੁਪਏ ਸੀ ਮੰਗਦੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ 250 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ 285 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨੀਡਲਸ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 5000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ 500 ਰੁਪਏ 'ਚ ਸਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ।